Hello students, welcome to Don Bosco PU College. Myself Abdul Wahab, Department of Biology. In the previous classes, we discussed a chapter called Body Fluid and Circulation, in that blood and its components. The components like blood plasma, blood cells, in that erythrocytes and leukocytes, nothing but RBC and WBC. Then the third component of the blood is called blood platelets. Apart from this one, also we studied in this concept, one is a blood group and RH factor, then blood clotting mechanism. Now we are going to study a next concept called lymph or tissue fluid. Tissue fluid. In general, the lymph is called colorless blood. Colorless blood. As the blood passes through the capillaries in the tissue, some water along with many small water soluble substances also move into the spaces between the cells of tissue and leaving the large proteins and most of formed elements in the blood vessels. This fluid released out is called interstitial fluid or tissue fluid. Tissue fluid. So what happened in between the spaces, the water along with water soluble substances able to circulate or able to move by leaving larger proteins as well as some formed elements in blood vessels. Such fluid is called as a interstitial fluid or a tissue fluid. Okay, tissue fluid. Okay, then some mineral distribution in the plasma, exchange of nutrients and gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. Okay, the fluid present in the lymphatic system, that fluid is called lymph. That fluid is called as a lymph. The lymph able to circulate through a vessels. Such vessels are called as a lymphatic vessels. Okay, lymphatic vessels or lacteals ಅಂತನೂ ಸಮೇತ ಕರಿತೀವಿ. Lacteals. The lymph is colorless fluid contain specialized lymphocytes, nothing but the WBCs. Those are responsible for immune response of the body. The lymph is also an important carrier for nutrients, hormones, etc. Fats are absorbed through lymph in the lacteals present in the intestinal villi. Lacteals are nothing but the lymphatic vessels we call as a lacteals. The lymph is a colorless blood. It is a colorless fluid which contains many number of WBCs like lymphocytes but absence of RBC, so that it is a colorless fluid. Okay, the lymph is majorly responsible for body defense mechanism because it contains many number of WBC cells. Okay, this is about the lymph. Next, when we are move on to the next topic called as a circulatory pathways. Circulatory pathway. Before going to the circulatory pathway, first we are going to know about the blood vessels. Now, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ.
blood vessels. Blood vessels, these are the narrow, a tube-like structure where the blood is able to flow. There are two types of blood vessels are there. One is arteries, another called as a veins. Arteries, these are the blood vessels which carry the a pure or oxygenated blood from heart to different parts of the body are called as a arteries. Arteries ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು. ಈ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಬರೇ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವು. The blood vessels which carry the pure or oxygenated blood from heart to different parts of the body, such blood vessels are called as a arteries. Okay, artery. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಟರಿ ಇದೆ. ಆ ಆರ್ಟರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೀನ್ಸ್, these are the blood vessels which carry the a deoxygenated blood or a impure blood from different parts of the body to heart. Such blood vessels are called veins. ಅಂದರೆ ಈ ವೀನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸಿಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ವೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಟರೀಸ್ ದೆನ್ ವೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are the network like a narrow tube like structure present in nearer to the tissue cells which are helpful to exchange of materials or substances. ಈ ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಸುತ್ತ ಇರ್ತವೆ, ಇವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬರೋಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಪಾತ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the circulatory patterns are two types. One is called open, another called closed. Open and closed. First, open circulatory system. This open circulatory system present in the arthropods, molluscans. Arthropods ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, molluscans ಅನ್ನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಾಡಿಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೊಲಸ್ಕನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ದಟ್ blood is passes through the large vessels into open spaces or body cavities. Those are called as a sinuses. Okay, once again, the open circulatory system we are going to see in arthropods and mollusca. The open circulatory system is defined as the heart pumps the blood. Such blood flows in open spaces or body cavities. Such type of circulatory system is called open circulatory system. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೈನೂಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈನೂಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. These we are going to see in the annelids as well as chordate. Chordate ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಶಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಫಿಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. Annelids and chordates, in that we are going to see a closed type of blood circulatory system.
which means the heart pumps the blood. Such blood is flows through the blood vessels. Such a type of circulatory system is called closed circulatory system. ಬ್ಲಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ without blood vessels in open spaces is called open type of blood circulatory system ಅಂತ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, this pattern of blood circulatory system is more advantageous as the flow of fluid can be more precisely regulated. Okay, then next we are move on to the all vertebrates possess a muscular chambered heart. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಮೂರನೇದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ ಪೊಸೆಸ್ ಎ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the heart is composed by completely muscles. Such muscle consists the chamber, so that muscular chambered heart. Fishes nal bandaga the fishes have two chambered heart. One is called as a atrium, another called as a ventricle, auricle or ventricle, or atrium or ventricle. Fishes ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಚೇಂಬರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಟ್ರಿಯಂ, another called as a ventricle ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈ ಫಿಶಸ್ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದ ಫಿಶಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ದ ಟೂ ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಎ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕರಿತೀವಿ. ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಸಮೇತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಶಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಶಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್, ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಆರ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಕ್ರಾಲಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ animal, dual lived animals. Amphi means dual, bions means life. ಅಂದರೆ the animals which are lead a life both water as well as a land region. So best example frog ಬರ್ತೀವಿ. reptiles, crawling animals ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ನಥಿಂಗ್ ಬರ್ದ ಈ ಒಂದು ಸ್ನೇಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸಮೇತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ, 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ, 2 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 2 ಆರ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಆರಿಕಲ್, 1 ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಆರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 ಚೇಂಬರ್ಡ್. ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ 1 ಆರಿಕಲ್, ಲೋಯರ್ 1 ventricle. In amphibians and in reptiles, about 2 auricles, below 1 ventricle. Okay, below 1 ventricle. The 3-chambered heart in amphibian and reptile pumps the blood through the blood vessels. But when come to the crocodiles, birds, mammals, crocodile ಅದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ ಆದರೂ ಸಮೇತ ಆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ 4 ಚೇಂಬರ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. Okay, the crocodile, apes, nothing but the birds, mammals,
ಪೊಸೆಸ್ 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್, 4 ಚೇಂಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಪ್ಪರ್ 2 ಆರ್ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್, ಲೋಯರ್ 2 ಆರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಲೋಯರ್ 2 ಆರ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? 5 ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಶಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಫಿಶಸ್, ಎರಡನೇದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್, ಮೂರನೇದು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರ್ಡ್ಸ್, ಐದನೇದು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 3 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನ ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ? 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಿಶಸ್ ಹಾರ್ಟ್ನ ನಾವು ವೀನಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಫಿಶಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಯಾಕೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ, ದ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ, ಇನ್ ಫಿಶಸ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ pumps out deoxygenated blood which is oxygenated by gills and separate to the body parts from where the deoxygenated blood is returned to the heart. ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ, ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಈಗ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ದ ಲೆಫ್ಟ್ auricle or atrium receives the oxygenated blood from the gills or lungs or skin. Okay, in amphibians and reptile, the left atrium receives the oxygenated blood from the gills or lungs and skin. The right atrium gets the deoxygenated blood from other body parts. Yes. In the amphibians and reptiles, what happens? The 3-chambered heart we are going to see, except the crocodiles. In the reptiles and amphibians, the upper 2 auricle, left auricle, here what happens? The left atrium receives the oxygenated blood from the gills and lungs or skin. The right atrium gets the deoxygenated blood from the other parts of the body. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ತವೆ. 2 ಆರಿಕಲ್ಲು, 1 ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. 2 ಆರಿಕಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್. ಆರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಏಟ್ರಿಯಮ್ ಎರಡು ಒಂದೇ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಗಿಲ್ಸಿಂದ ಅಥವಾ ಲಂಗ್ಸಿಂದ, ಸ್ಕಿನ್ನಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. But they get mixed up in the single ventricle which pumps out mixed blood, that is incomplete double circulation. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೆರಡೂ ಬ್ಲಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲಿಂದ ಏನು ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲಿಂದ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ಡು ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಡ್ಗೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದಾಗ, ಬ್ಲಡ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆದಾಗ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ birds, okay, when come to the birds and mammals, the oxygenated and deoxygenated blood received by left and right auricle respectively. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಚೇಂಬರ್ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಆರಿಕಲ್ಲು, ಇನ್ನೊಂದು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲು. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಇದರ ಹಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಇದು ಒಂದು,
ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಒಂದು. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್, ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ auricle receives the impure blood from different parts of the body and passes to the left ventricle. Okay, left ventricle. Okay, once again, the oxygenated and deoxygenated blood received by the left and right auricle respectively. Sorry, ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್ receives the oxygenated blood, the right auricle receives the deoxygenated blood. If for example ಇದನ್ನು ನಾವು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಏನು ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಂಗ್ಸಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ there is no any mixing of blood, that is we are called as a separate circulatory pathways. There is nothing but a complete double circulation ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ನ ಟೈಪ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಾರ್ಟ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಆ ಹಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲು, ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲು, ಯಾವ್ದು ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲು, ಯಾವ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲು, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.